বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিবদমাছ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমতে আজি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি 2 ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে যি পোষ্ট ওলাইছে সেই পোষ্ট আলোচনা কৰিম। নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকক দেখুৱাম। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ সোমোৱাটো এটা সৌভাগ্যৰ কথা, তো সৌভাগ্যটো আহিছে যিহেতু আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আজি সকলোকে নটিফিকেশ্যন দেখাই মই বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি আচলতে নাপালোঁ, আমি নাপোৱাৰ কাৰণে আজি সৌভাগ্য অনুভৱ এইটো কাৰণেই কৰিছোঁ যে 17.5 পৰা 34 বছৰ বয়সলৈকে কিন্তু বয়সৰ সময়সীমা লৈছে আৰু চেলেৰিও বহুত ধুনীয়া। 30ৰ পৰা 90লৈকে ধৰি দিছে। ইয়াতে চেলেৰি বহুত ধুনীয়া দেখিছে আপোনালোকে। মেইন পেজত মই দেখাইছোঁ। তো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2020 আমি ইয়াতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, এজ লিমিট, চেলেৰি, সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ কেনেকুৱা হ'ব সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম। পোষ্ট কি আছে সকলো আলোচনা কৰিম। আলোচনা কৰাৰ আগতেই আপোনাৰ এটা মটিভেশ্যনেল কোট দেখাব বিচাৰিছোঁ, যিটোত লিখা আছে APJ আব্দুল কালাম দেৱে কৈছে जिंदगी में रिस्क लेना है, लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और या हार गए तो सीख मिलेगी। গতিকে মই ইয়াৰ ভিডিঅ'ত এইটোকাৰ বিষয়বস্তুৰ ভিতৰেদি মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক, ময়ো চেষ্টা কৰিব লাগিব। তো এনেকুৱা কথাক লৈ পিনে আপুনি মনত দৃঢ় সংখ্যা লওক যে আমি যদি জিকি যাম তো জিকি যাম, যদি হাৰি যাম তাৰ পৰা কিবা এটা নহয় কিবা এটা শিকি যাম। APJ আব্দুল কালাম দেৱ বহুত ধুনীয়া কথা কৈ গৈছে এইটো, জিন্দগী মে ৰিস্ক लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगा। बहुत ধুনীয়া কথা কৈছে। তো আপোনালোকে এই কথাটো গুৰুত্বভাৱে লৈ আমি নটিফিকেশ্যনটোত আগবাঢ়োঁ। আপোনালোকেও জীৱনত আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক। এডভাৰটাইজমেণ্টটোত মই আপোনালোকক দেখাওঁ টুৰ অফ ডিউটি কি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ সবিশেষ এটা মই ভিডিঅ' দাঙি ধৰিম। টুৰ ডিউটি হৈছে এলাউছ চিভিলনেছ অফ, এইটো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। টুৰ ডিউটি অফিচাৰ 80,000 to 90,000 ফৰ আণ্ডাৰ প্ৰচেছ বাট ইট কেয়াৰফুলি গেইন এণ্ড পপুলাৰিটি। ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈছে 2020। মই আপোনাক টুৰ ডিউটিৰ বিষয়ে সবিশেষ ক'বৰ বাবে এজন অফিচাৰে CEO আচলতে তেখেতে দাঙি ধৰিছে টুৰ ডিউটিটো কি। তো আপোনালোকৰ আগত মই ক'লেতো ভুল হ'ব, তেখেতৰ মই এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ টুৰ ডিউটিটো আচলতে কিমান সঁচা কিমান মিছা। তেখেতৰ মুখেদি আমি গম পাওঁ আহকচোন। The tour of duty concept is an idea which we are toying with at the moment. Whenever we have gone out and interacted with the youth in schools, colleges, our company commanders, our COs go to give various talks. And many times this feeling had come from the environment that a large number of them were curious to know what life in the army is all about, but not necessarily wanting it as a full-fledged career. So this was the germination of this idea. This was how this idea came to us, that can we give therefore an opportunity to our youth to experience what army life is about for a short period of time, and after that they are free to pursue their chosen careers. Background that we are looking at, can we induct a few people, maybe 1,000 a year to start with, for a period of 3 years, maybe a truncated training period of 6 to 9 months, and after that 2.5 years or so, 2 years or so, where he serves in the regular army. And if he is joining at around 18 years of age, so by 21, 22, he is free then to pursue whatever his chosen career will be, with the added advantage of having gained this experience of army life and ingrained certain other attributes of self-confidence, discipline, punctuality, to say the least. So some kind of these things which we would imbibe, and thereby it would be a benefit to everybody, society at large also. And I'm sure that even in CV Street, people who are looking to recruit new people would rather take somebody who has served 2 years in the army
than a fresher. Even for MBA, work experience is a prerequisite. If 2 years in the army, what can be a better example of work experience? So definitely these people would be snapped up as a result. After we have propagated this idea, we have had even better responses from the environment, and I would like to show you one more response that we had got. And when somebody had asked that if something like this happens, if this goes through, would you be interested in experience this initiative? And the response has been an overwhelming 92% saying yes. So I think this is definitely an idea which we can pursue. তেখেতে আপোনালোকৰ আগত সকলোবিলাক দাঙি ধৰিলে হয়তো বুজি পালে মই তথাপিও অকমান কৈ দিম তো আপোনালোকে ইয়াত চেলাৰিও বহুত ধুনীয়া দেখিছে 80 পৰা 90,000 তো ধুনীয়া এটা চেলাৰি তো চেলাৰিটোৰ কাৰণে নহয় আচলতে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত জয়েন কৰাটো এটা ডাঙৰ কথা তো আৰু চান্স যিহেতু 17.5 অৰ পৰা 34 এজলৈকে আহিছে গতিকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰিবই লাগিব নেক্সট আমি পেজলৈ যাওঁ নেক্সট নটিফিকেশনৰ পেজটোলৈ নেক্সট মই আহি পাইছো আপোনালোকক দেখাও একৰ্ডিং টু মিডিয়া ৰিপৰ্টছ টু ডিপাৰ্টমেণ্ট সাৰ্ভিসত 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে ক'লে তেখেতে শৰ্ট সাৰ্ভিস ভৰ্তি হয় মই আগতে আপোনালোকক কৈছো এটো শৰ্ট সাৰ্ভিস হয় তো 80% তো হ'বই হ'ব আৰু টিঅডি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বহুত এপ্লিকেশন ল'ব তো এপ্লিকেশন লওঁতে আপোনালোকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব ইয়াৰ এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে যে মাষ্ট বি ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হ'ব লাগে আৰু ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ কমপ্লিট 18 ইয়াৰ্স হ'ব লাগে কৈছে কিন্তু আমি জানো 17 হাফৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পৰা যায় কোৱালিফিকেশন দিছে শোল্ডাৰ জেনাৰেল ডিউটিৰ কাৰণে 10 পাছ হ'লে হ'ব আৰু শোল্ডাৰ টেকনিকেলৰ কাৰণে 12 পাছ লাগিব উইচাগে আইটিআই লাগিব অফিচাৰ ৰেংকৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেচন হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই প্ৰসেসটো মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅত এপ্লাই যেতিয়া লিংক আহিব তেতিয়া সকলোবিলাক আলোচনা কৰি আপোনালোকক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সকলোবিলাক মই কম আপোনালোকক এজ লিমিটটো মই দেখালোৱে প্ৰথমতে মই এজ লিমিটটো দেখাইছো আচলতে এটো এজ লিমিট হ'ব 17.5 to 21 years জিডি খিনিৰ কাৰণে আৰু অফিচাৰ ৰেংকৰ কাৰণে 34 ইয়াৰ্ছলৈকে থাকিব মেৰিটেল ষ্টেটাসটো হ'ব লাগে আনমেৰিড আৰু টু ডিউটি সিলেকশন প্ৰসিডিউৰ খিনি এনেকুৱা হ'ব ফিজিক্যাল টেষ্ট হ'ব মেডিকেল টেষ্ট হ'ব আৰু ৰিটন টেষ্ট হ'ব এইকিটা জৰিয়তে আপোনালোকে সিলেকশন হ'ব দেখিছে আপোনালোকে টু ডিউটি স্যালাৰি মই দেখাই দিছো ধুনিয়াকৈ আপোনাক এটুকা চাইলক আপোনালোকে 30,000 to 40,000 জিডি কাৰণে দিছে আৰু 80,000 to 90,000 তো 3 বছৰৰ পিছত আপোনালোকে বহু এমাউন্ট লৈ ঘৰলৈ আহিব পাৰিব আৰু যিনখিনি আপোনালোকে স্যালাৰি পাব ট্যাক্স ফ্ৰী হ'ব আচলতে সকলোবিলাক ট্যাক্স ফ্ৰী হৈ যাব ইয়াত কোনো ট্যাক্স দিব নালাগে তো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তো লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব যদি আপোনালোকক ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেসটো শিকাব লাগিব আৰু কেনেদৰে এপ্লাই কৰিবলৈ সকলোবিলাক শিকাব লাগিব তো নেক্সট আপোনালোকে মেছেজ কৰি দিব মোক কমেন্ট বক্সত গৈ পিনি তো তেতিয়া মই নেক্সট ভিডিওটো বনাই দিম আপোনালোকৰ কাৰণে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে টু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ কাৰণে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে সকলোবিলাক মই হেতু ভিডিওতে আলোচনা কৰি দিম তো হাউ টু এপ্লাই যদি কওঁ ইয়াক অনলাইন প্ৰসিডিউৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলি আপোনালোকে জয়েন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এটো .nic গৈ পিনি আপোনালোকে এপ্লাই মাৰিব লাগিব তাতো যোনটো লিংক দিছে আৰু এপ্লাই কামিং সন 2-4 ডেজ আৰু 2-4 মই আজি ভিডিওটো আপলোড কৰাৰ পৰা 2-4 ডেজৰ ভিতৰত এপ্লাই লিংকটো তেখেতলোকে মুকলি কৰি দিব আপোনালোকে তেতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কি যোনখিনি ফিচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ কি ফিচাৰ্ছখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব ভালদৰে ভিডিওটো পোষ্ট কৰি তো নেক্সট ভিডিওটো আপলোড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহযোগিতা লাগিব বস বা আপোনালোকে সহযোগিতা যদি কৰে তো মই নেক্সট ভিডিওটো আপলোড কৰিম থ্যাংক ইউ সো মাচ জয় হিন্দ